A very good morning to one and all present here. It's a wonderful day, and I feel privileged to extend my warm welcome to our beloved principal of White Corner School, Rajan Verghese, and headmistress Lima Rajan, secretary Georgie Rajan, faculty members, and all participants. Today, we have gathered here for a webinar on preparing for competitive exams organized by White Corner School, Chikbalapur. It gives me an immense pleasure to start this auspicious occasion by heartily welcoming our speaker of the day, Mr. Nitish Kumar C, who is an undergrad in IIT Roorkee and also a highly motivated professional with excellent academic track record. He was an ex-student of Koikano School who completed his 10th grade with 94.56 percentage of marks. After which he did his intermediate in West PU College. Even though he just secured 79.83% of marks in his PU, he was one among the few students from Karnataka who secured a seat in IIT in 2018. This shows his commitment and dedication to clear the competitive exams with flying colors. Over a period of last 2 years, he has developed his soft skills in programming and other tools. He is a scriptwriter, designer, and a volunteer for various events and workshops. He has also developed his skills in the area of designing, video editing, and promotions. It is my privilege to introduce our speaker, Mr. Nitish Kumar C, to our esteemed audience. Welcome, Nitish. Now, without further ado, I would like to request our speaker to take over the session. Over to you, Nitish. Thank you, sir. So, am I audible? Yes. Carry on. Yeah. Yes, it was a great pleasure to talk here. And yes, actually, now Ibn sir has just said about me. I'll just take a brief intro about me. Said, well, I'm Nitish Kumar. I'm just studying in third year now in IIT Roorkee in Polymer Science and Engineering Department, in Chemical Department. Then, when I was in 2016, I was in Quaitcon School and just graduated there with 94%. And then after 2 years, I got into Best PU College in Chikrapur. And there I got 79%. Later on, I just prepared for JEE, NEET and all. After that, after preparing for some days, I just got seat in IIT Roorkee. But I just explained the process. So, well, that's the small intro about me. And then I'll start in Kannada. So, ಕೇಳಿಸಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ just raise and our chat will be ready. Okay. So, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು 2016 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಬಟ್ 2 years ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಂಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ರಘುನಾಥ್ ಸರ್. ಆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಏನ್ ಓದ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 75% ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂದಾನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಹ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಮೊದಲನೇದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋರು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ 2 days ಆದ್ಮೇಲೆ JEE ಥರ್ಡ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೆ ಮೈನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಷನ್ ಸಹ ಮೇ ಬಿ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ಇಂದನೂ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀಟ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ. ಸೊ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 months ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರೋ ದೇರ್ಸ್ ಎ ಹೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್. ಸೊ ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸಹ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯಾರು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಯಾ ಕೂಲ್. ಸೊ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇದು ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಲೈಕ್ ನೀನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ನಿಂಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಯು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 types ಕೆರಿಯರ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಕೆರಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಲೇಟರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ಸ್? ಓಕೆ ಫೈನ್, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದೇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಇದಾರಲ್ವಾ ಅವರು ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ದೇ ಡೂ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್. ಇವಾಗ ನಾನು IIT-ಗೆ 2018 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು 2016 ಆದ್ಮೇಲೆ 2 years ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಚೆನ್ನಾಗಿ JEE ನೀಟ್. ನಾನು ಯಾವ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿನೇ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಕೊಡೋರು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡೋರು, ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ ರಘುನಾಥ್ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬುಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ. ಆಗ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು 2 books ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ PU ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ PU ನಾವು 10th ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ PU ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ, ನಾವು ಮೋರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಸಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಬಿಡು ಫಸ್ಟ್ PU ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ 10th ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ 100 ways ಇದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಬಿಡು ನಾನು ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ 17 years. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೀನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬಂದಾಗ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ನೀಟ್ ನನ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಿಂತ. ಐ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಕ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿ ಅಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ JEE ಪೇಪರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎರಡೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಸೊ JEE ನಂಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ನೀಟ್. ಸೊ ನಾನು JEE ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ 10 hours 20 hours ಆತರ ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಡೈಲಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೊಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬರೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಾಗ ಅನಿಸ್ತು, ಬಿಡು ಏನು ಚಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ PU ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 weeks ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ನಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ 79% ಬಂದಿತ್ತು, ಬಟ್ 80 ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೆಇಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಜೆಇ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಸೀಟ್. ಅದರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ 75% ಬೇಕಿತ್ತು, ನನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು IIT, ನಾನು CET ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದಾಗ ಜೆಇ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಜೆಇ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಬಟ್ KCET ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30,000 ವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನಂದು CET ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು ಸಹ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 30,000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 30,000 ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 1 ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತೂ ಅಸಲು ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂತರ ಅದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನ ಜೆಇ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ಲಿ ಮುಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೀಟ್ ಸಹ ನಾನು ಹಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ 2018 ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮುಗ್ದಿದ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ PU 17 ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ದು ಜಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಜೆಇ ಮೇನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ 4 ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸೆಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಜೆಇ ಮೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ 1-2 ವೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಜೆಇಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಫುಲ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಜೆಇ ಮೇನ್ ಸಹ, ಬಟ್ ನಾನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು 2 ಪೇಪರ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ಜೆಇ ಪೇಪರ್ 1 ಪೇಪರ್ 2 ಅಂತ. ಅದು ಪೇಪರ್ 2 ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂದು 2 ಪೇಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ದು ಜಸ್ಟ್ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ KCET ಇತ್ತು. KCET ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು, ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಜೆಇ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ವಾ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೆಇ ಮೇನ್ ಬರ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ KCET ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಹ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು NDA ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ದಿನ ನಮ್ಗೆ 2 ರಿಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಜೆಇ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು 2 ಒಂದೇ ದಿನ ಇತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬಂದಾಗ ನಾನು 79 ಬಂತಲ್ವಾ, ಐ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಯಾಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು 83 ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಟ್ 79 ಬಂತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 88-90 ವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದವ್ರದ್ದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು, ಲೈಕ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಅದೇ ದಿನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ನನಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಹ ಬಂತು. ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೆ ಬಂತು. ಐ ಮೀನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಜೆಇ ಮೇನ್ಸ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಜೆಇ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು 22 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವರ್ಗು ಜೆಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 40,000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಐ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ NIT ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೋ ಜೆಇ ಮೇನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನಂಗೂ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗಾದ್ರೆ ಜೆಇ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸತಿ ನೀವು 4 ಸೆಷನ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಆಗಿಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ 1 ಆ ತರ ನೀನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ 4th 1 ಅಷ್ಟಲ್ಲಾದ್ರೂ, ಐ ಮೀನ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಜೆಇ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ. ಜೆಇ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜೆಇ ಮೇನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ಆ ಜೆಇ ಮೇನ್ಸ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ 1 or 2 ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ May 7th or 8th ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ 1 ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಜೆಇ ಮೇನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ CET ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಜೆಇ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ CET ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಂದು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನೀಟ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಅದ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ
ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ದಿರ 2-3 ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದೆ. 2 ವೀಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಮ್ಗೆ May 7th ಹಂಗ ಆಯ್ತು. ಜಸ್ಟ್ 2 ವೀಕ್ಸ್ 21st ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫುಲ್ ಚಿಲ್ಲಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ 2 ವೀಕ್ಸ್. ಆ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೆಲ್ ಅನ್ನೋನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಾಗ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು 2 ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ JEE ಪೇಪರ್ ಆಗಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ 2 lakh ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಒಂದು 40,000 ವರೆಗೂ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 40,000 ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಓನ್ಲಿ 16,000 ಪೀಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೆವಿನೇ. ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇದು JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ಆಗ ನೋಡಿದೆ ನಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಪರ್ಗೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಫ್. ಇವಾಗ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ದಾಗ ಕಾಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪೇಪರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ಲಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಇತ್ತು. ಈ ಸತಿ ಖಡಗ್ಪುರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಕಾನ್ಪುರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಇತ್ತು. ನಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂದ ನಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಂದು, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ನಂಗೆ 657 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಅದ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2,000 ಪೀಪಲ್ ವರ್ಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ರು ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಚಾನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಅನ್ನೋದು 1 year ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು IITs ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಯು ಡಿಸರ್ವ್ ದಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅನದರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅದು. ಅದೇನಾದ್ರೂ ನೀನು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು IIT ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿತೌಟ್ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್. ಬಿಕಾಸ್ IITs ರೂಲ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಅದ ಟೈಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಬಟ್ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ 2 times ನೀನು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು 2018 ಬರ್ದೆ, 2019 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಂದು ಏನಾದ್ರು ಮೇನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ KCT ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಮೂಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸಹ ಓದ್ದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು 1 year ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಮೂಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆ ಥರ. ಅದೆಲ್ಲದ್ರೂ 50% ವರ್ಗು ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ನಿಂಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ವೆಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಎ ಟ್ರೈ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು IIT ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ IIT ಅಂತ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 members ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರು. 30 members ಅಲ್ಲಿ 1 year ಎಲ್ರು ಬರೀ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ವಿ. ಎಲ್ರದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು 4 members ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ 2019 ಇಂದ ನಾನು 2 years IIT ರೂಡ್ಕಿಯಿಂದ 2 years UG ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಪೊಲಿಮರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಸೊ 2 years ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು IITಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದಲ್ವಾ ಎಲ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಓದಿರೋರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಂಗೇನಿರಲ್ಲ. ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋದಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಬೋದು ಬಿಡಿ ಈಸಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಇರುತ್ತಲ್ವಾ.
ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಲೈಕ್ ನನ್ನ 6th ವರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದು CG. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ IITs ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಂಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನೀನು ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 10-20 years ವರ್ಗು ಎಲ್ಲ IT ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಗ್ಲಿ, ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಾಗ್ಲಿ, ಅವರು ಜಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ. ನನಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಸಲು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಹ ನಾನು ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ನನಗೆ ಹಿಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ IT ರೂಟಿಯಿಂದ. ಆ ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಂದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಡಿಸೈನ್ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ 2 years ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಇಂಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ತಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 weeks. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ. Ibin sir? Yeah, Nitesh. Well, this is my journey, and then ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು 1 by 1 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಐ ಮೀನ್ ನನ್ನ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಕೇಳಿ. Yeah, thank you, ಇವಾಗ Nitesh. ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗೀಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಆದ್ಮೇಲೆ IITಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು, CET ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೂ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಅಂತ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಇರೋ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ IIT ಅಲ್ಲಿ ಇರು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ CET ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ 30,000 ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂಗೆ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಅಸೆಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಹೌ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಾನು 3 years ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಬುಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಾನು 2 books ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, 2-3 books. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಸಹ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಬೋದು ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಬುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ತರ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ 2 hours ಆದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫ್ರಮ್ 12 to 2 AM ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನಂದು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗನು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 12 AM ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓದೋಕ್ಕೆ. ಆಗ 2 AM 3 AM ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನು ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದು ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಏನ್ ಓದ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ JEE ಆಗ್ಲಿ ನೀಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಲೈಕ್ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಈ ಸತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ,
ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಥಿಯರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಜೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನೀಟಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಆತರ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ, ಪಕ್ಕ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ 50% ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 100% ಅಲ್ಲಿ 20% ಒಂದು ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ 20% ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಹಂಗ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ ಥರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸಾಲಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ MCQs. ಬಿಕಾಸ್ JEE ಆಗ್ಲಿ CET ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ 2 or 4 ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ 2 ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತೀಯಾ. ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನೋಡಿದೀನಿ, ಲೈಕ್ ಆಪ್ಷನ್ B ಮತ್ತೆ C ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ B ನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ C ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನೆವರ್ ಟ್ರೈ ಗೆಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ JEE ಆರ್ NEET, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದು ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂದ ನಂದು 1 year ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10,000 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವರೆಗೂ ಇಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ನಾನು ನೀಟ್ ಬರೆಯೋರ್ಗು ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್ ಇದೆ, ಇದು ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಲೈಕ್ ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಈಸಿನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಈಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ರದ್ದು ಸೇಮ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕೇನಂದ್ರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 22 lakh ಮೆಂಬರ್ಸ್ JEE ಮೇನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 lakh ಮೆಂಬರ್ಸ್. 22 lakh ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 10% ವರ್ಗು ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಗೆ 2 lakh ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 20,000 ವರ್ಗು ಸೀಟ್ಸ್ ಇರೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 16,000 ಇದೆ IITs ಅಲ್ಲಿ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ NITs ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅದು 20,000 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 40,000 ಸೀಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 22 lakh ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಂಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿರೋರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಆಲ್ ದ 12th ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿರೋ 1 year ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿರೋರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40% ಅವ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 1 year ಅವರು ಜಸ್ಟ್ JEE ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. JEE ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷದ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕನ್ನೋ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಕೋಟಾಗ ಹೋಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ನಂದು ಸುಮ್ಮನೆ IIT ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 30% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಟಾದಿಂದ ಬಂದಿರೋರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಸರಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಂತ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲದೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೂ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ದಟ್. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರು, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಡಮ್ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 10th ಆದ್ಮೇಲೆ. ಡಮ್ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆನೆ, ಬಟ್ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಸಹ ಡಮ್ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ
ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ 10th 11th 12th ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ನೀವು PUC ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಟಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು JEE ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, JEE ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಅಂತಾನೆ. ಅವರು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ದಿರಾ ಇದಕ್ಕಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ 2 years ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ JEE ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ JEE ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ನೀನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀಯಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಹ ಇರಬೇಕು ಥಿಯರಿ ಜೊತೆಗೆ. ನೀನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀಯ, ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ನಾನು JEE ಮಾಡಿ ಸಹ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೋ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೋಗ್ಬಿಡಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಏನು ಹೇಳಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏಮ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಗರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲೈಕ್ ನೀನು IIT ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ NIT ಆದ್ರೂ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅನ್ಕಂತಿರಲ್ಲ, ಬಿಡು ನಾನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಓದಿನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯೋಣ, ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಲೀವ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಟಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರೋ ತರ ಮುಂದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೆವಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಹ ನಾನು 10th ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಈಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್. ಅದೇ ಆಫ್ಟರ್ 11th 12th ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓದ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರೋ ಜೊತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರೂಡ್ಕಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಹಿಂದಿ ಸಹ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀನ್ ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೊಂದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನೆವರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನಿವನ್ ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮನೇಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೆವರ್ ಡೂ ದಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ನೀನ್ ಇವಾಗ 1 2 3 years ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀಯಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 years ನೀನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಆ ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 years ಆದ್ರೂ ನೀ ಅದರಲ್ಲೇ ಅದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೇಲಿ ಇದನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ನಿಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನೆವರ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಎನಿವನ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮ್ ಕೈಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಅದೇ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ PU ಇದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ. ನೀನು ಪ್ರತಿದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಇವತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಬಿಡು ಮೂಡಿಲ್ಲ, ಮಂಡೇ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಸಿನೆಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಲ್ವಾ, ಆ ಲೇಸಿನೆಸ್ ರಿಯಲಿ ಹಿಟ್ ಹಾರ್ಡ್, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡೈಲಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ್ಲಿಂದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 weeks ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ 2 weeks ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇಂದ, ಲೈಕ್ ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ NCERT ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಬುಕ್. NCERT ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. NCERT ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ 720 marks ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 600 marks ವರ್ಗು ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಯಾಲಜಿಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 360 marks ತಗೊಳಕ್ಕೆ, ಸಾರಿ. ಸೊ 360 marks ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ NCERT ಇಂದಾನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ NCERT ಇಸ್ ದ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗಾದ್ರೆ NCERT ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ನೀನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್
ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಇನ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿಯರಿನ ನೀನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಬಯಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂದ ದೂರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಆಮೇಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇ ಇದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದು ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 2 days ಬಿಫೋರ್ ನೀನು ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಫುಲ್ ಬುಕ್ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಂಗೆ. ಲೈಕ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 hours ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ನ 2 hours ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆತರ ನಾನು ರಿವೈಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಸಹ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಅದು 2 hours ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಆತರ ನೀವು ಈಗಲಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಇವಾಗ JEE ಮೇನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ವಾ, ಅದು CET-ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀಟ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಿಗೆ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಎಂತ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೇಟರ್ ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ ಅನದರ್ ಚಾನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಬಟ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಯಾರು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಮೂವ್ ಆನ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಎಲ್ಲ ಆಗದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅದನ್ನ ನಂಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳ್ಕಣೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಅಷ್ಟೇನು ಟಫ್ ಇರಲ್ಲ. ವೆಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Yeah, thank you, Nitesh, for your valuable insights regarding the topic preparing for competitive exams. Don't judge him by the way he speaks. He is very talented, and he asked me whether to go ahead with English or Kannada. I suggested him. All the people are from local, so it doesn't matter. So I hope all the things that he told was clear to you. Now we'll go ahead and take some time for question and answers, Q&As. ಸಾರಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವೇ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ No, no, no. That is not an issue at all. The content is more important than the ಬಿಕಾಸ್ presentation. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಲಿಟಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಲೈಕ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನರ್ವಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟಲ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಬಟ್ ಫೈನ್. Yeah, it's all a learning curve for everyone. So now we'll go ahead and take some questions from the audience, from the students who are from PU first year as well as second year. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿ ಕ್ವಶನ್, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತನಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Any kind of general questions, if it is there also, not an issue. You can just ask it. Yashwant? Any questions? Thinking, sir. Many of the students, I think, they had joined and are facing some problems and they left. So anyhow, ಇಲ್ಲ, just ಯಾರು ಮೈಕ್ inform ಆನ್ ಮಾಡಕ್ them. ಕೇಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. Yeah, you can just put in the chat box also. So I'll share this link. Since it is recorded, I'll be sharing this link. Any questions? Asha Kirti? Sir? Yeah, you have any questions for Nitish? Yes, sir. Yeah, you can ask. ಅಣ್ಣ ಆಶಾ ಕಿರ್ತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ.
ಅಣ್ಣ ಈಗ ಟೈಮ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ? ನೀಟ್. ನೀಟ್ಗಿನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ಇರೋದು. ಇದೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾನು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ತುಂಬಾನು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ವಾ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 weeks ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು, ನೀಟ್ ಆಗ್ಲಿ JEE ಆಗ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ. ನೀವ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರತಿದಿನ? ನಾನು ಒಂದು 6 to 7 hours. ಸೊ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀನು ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡು ಫಸ್ಟ್, ನೀಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಬಯಾಲಜಿ ನೀನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನೀನು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಯಾಲಜಿ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಓದೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದೋಣ ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನಾನು 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇರು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನ ನೀನ್ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀಟಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟೇನ್ ಲೇಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನೀಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 2 years ನೀವು ವರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ PU ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಎರಡು ಮುಗ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ PU ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇತ್ತಾ? ಲೈಕ್ ಹೌದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ PU ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ? ಹ್ಮ್. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ 2 months ಅಲ್ಲಿ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ, ಅಷ್ಟೇನ್ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ 2 months ಅಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡು. ಇವಾಗ 7 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 hours ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 4 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡು, ಈವ್ನಿಂಗ್ 5 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡು. ಆ ತರ ಪ್ರತಿದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ವಾ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಲೈಕ್ ನಿಂಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರು. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಂಟೆಂಟ್ 50% ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡು. ಲೈಕ್ ಬಾಟನಿಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಝುವಾಲಜಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀನ್ ಝುವಾಲಜಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡು. ನೀನ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು, ನೀನು ಯಾವ್ದು ಮೇನ್ ಓದ್ಕೊಂತೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೀವ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಮುಗಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ ಶಫಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇರೋ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಒಂದು 200 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಕಿರ್ತೀಯ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆಶಾ ಕೀರ್ತಿ, ಸೊ ಫಾಲೋ ದಿಸ್. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊ, ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಲೈಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಪ್ರತಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಓದ್ಕೊಳಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ 90 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 months ಅಲ್ಲಿ 60 days ಅಲ್ಲಿ, 60 days ಇಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ 50 days ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ 90 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವತ್ತು ನೈಟ್ ಮಲ್ಕೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿನೇ ಮಾಡು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ಮಿಕ್ಕಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆನ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ನೀನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ಆಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಇನ್ನೂ ಓದ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸಿ, ಅಷ್ಟೇನ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. 2 months ರಿಯಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್. ನಾನು 2-3 weeks ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ನೀಟ್ ಸಹ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನೀವು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. Ritesh, I think it was clear enough that she has got sufficient time and she has to manage that time efficiently ಇನ್ನೊಂದು and ಅಂದ್ರೆ prepare. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು Yes. ಸೇ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತೀರಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಸಾಲಲ್ಲ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದಾಗಲ್ಲ. ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀಯ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು 2 weeks ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ 30 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. 14 days ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ 2
ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. 50 days ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ 50 days ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸ್ಟಡಿ. Yes, Asha Kirti, I think you Asha. got your answers. ಎಸ್ ಸರ್. Okay, next. ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ Anyone? ಸೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಈಗಲೇ Next. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಷ್ಟನೇ. Next, anyone? Any questions? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಐ ಮೀನ್ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಂತರ. JEE ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೋರ್ಸಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಣ್ಣ? ನಾನು ಜೆಇಗಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರಿಯಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ 2 books ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಂತಿರಲ್ವಾ, ನಿಂಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಾಲಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಆ 2 books ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬುಕ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಜೆಇಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ. ಲೇಟರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗಾದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಜೆಇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀಟ್ಗಿಂತ ಕಷ್ಟನೇ, ಬಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಜೆಇ ರಿಯಲಿ ಟಫ್, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೆಇ ಈಸಿನೇ. ನೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ವಾ, ಥಿಯರಿ ಓದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಟಫ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್. Nitish, I would like to add one point to that. PUC second PU students, as it was discussed, you still have around 50 days time. That is not less time. Even though you have not started preparing for this, if you have prepared all the syllabus topics, if you everything you have clear, completed thoroughly, you can definitely try it. Okay, not a big deal. I think Nitish will agree with me. ಎಸ್ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 hours ಮುಂಚೆ ಸಹ ಫುಲ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. 2 hours ಫುಲ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟನೇ. ವೆಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ 1 year ಎಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೇ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು, ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಟರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಡೂ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಈಸಿ. Next, any questions from any others? Yashwant, did you come up with a question? You said you are thinking still. ಯಶವಂತ್. ಹಾ ಸರ್. Yeah, you can ask. You are audible. ಹಾಯ್ ನಿತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್. ಅಣ್ಣ, ಇವಾಗ JEE ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೂ NIT ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? NITಗೆ NIT ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ NIT ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು NIT ಸಲ IIT ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಜಾಬ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿಗೋಸ್ಕರ NIT ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ NIT ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, JEE ಮೇನ್ಸ್ ಇಂದ NIT ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಾ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ NIT ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ IIT ಸಿಗದೆ ಇರೋರು NIT ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಮೈನ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರು NITಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಚಿಲ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ IITಗೆ ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ NITಗೆ ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ನಾನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಂತ ಯಾವ್ದು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಇಂಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಇಂಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಒಂದು 2 months ಅಥವಾ 3 months ಹಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಆ 2 months ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀನು ಈ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ದುಡ್ಡು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 weeks ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 2 interns ಸಿಕ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡೆ. ಸೊ 2 interns ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಜಾಬ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಕ. Okay, Nitish, as a follow-up question to that, what is the chances of getting placements if you get into IITs or NITs? ಆಕ್ಚುಲಿ NITs ಆಗ್ಲಿ IITs ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ VTU ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ IITs ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಗೂಗಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ನಿನೂ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು IITs ಬರ್ತಾರೆ. IITs ಬಂದಾಗ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಂಬೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಡು IIT ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆತರ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. IITs ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಹ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 22 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ IITs ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೊಂದು 10 members ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಅವ್ರು 10 members ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಡೆವಲಪರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದಾನೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ನ 10-20 years ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ನನ್ಗೆ IIT ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀನು ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಕ್ವಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ನಿಗೊಂದು 10 members ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನೊಂದು 20 members ನ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು 100 ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 members ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ 20 members ನ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂತಾರೆ. ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ 15 members ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 10 members ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂಚೆ ನೀವು IITs ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ ತರ ಕೋರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ IIT ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೋರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 100s of ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು 50-60 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ. ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀಯಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು PPO ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ, PPO ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್, ನೀನ್ 3rd year ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋ ತರ ಇದ್ರೆ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಲಿ ಆನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಲಿ. ಒಂದು ಆನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ PPO ಕೊಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. PPO ಕೊಟ್ರೆ 1 year 1 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡು. ನೀನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 4th year ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಬೇಕು, ಅಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಅದೊಂದೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೇಳೋದವ್ರು. Okay, Nitish, I think it was clear. And I have a question. Which branch did you select and why? ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಬೋದು ನನಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು IIT ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ IIT ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಟಾಪ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು IIT ಬಾಂಬೆ, IIT ಮಡ್ರಾಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ, ಖಡಗ್ಪುರ್, ಕಾನ್ಪುರ್, ರೂಡ್ಕಿ, ಗುವಾಹಟಿ ಇವಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು 7-8 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್. ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಟಫ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಟಫ್. ಸೊ ಟಾಪ್ ತಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟನೇ. ಸೊ ನಾನು ಆಪ್ಷನಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ವಾ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿನ್ಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲನೇದು CG. ಇವಾಗ ನಂದು CG ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 6 ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ 7.1 ಇದೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 7.5 ಇದ್ರೆ CG,
ನೀನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕುತ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರಲ್ಲ IITs ಅಂತದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗಿ IITs ಆದ್ರೆ IIT ಸಿಗೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ IIT ಬಾಂಬೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ರೂಡ್ಕಿ 4th 5th ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಂಗ್ ಸಿಕ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ IIT ಸಿಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನಂಗೆ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ Yeah, I think he made it clear on it doesn't matter which branch, but still, if you ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆನಪಿಕೊಡಿ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. yes, you would have already seen many of your seniors who got placed in many different companies. So, what is the average salary for an IITian? So, IIT ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ನಿನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಗಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಪರ್ ಆನಮ್ 12 lakh ಇಂದ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ 1.2 crore ಆನಮ್. ಸೊ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು 2 ಸ್ಟೇಜ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು 70 lakh 80 lakh ಆ ತರ ಸಹ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಗೂಗಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. JP Morgan ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ತಗೊಳೋ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಅಲ್ವಾ, ತಗೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಒಂದು ವೆಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಆನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬರೋ ಕಂಪನೀಸ್, ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಆಚೆ ನಾವು ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಹ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರಲ್ಲ IITiansಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ IIT ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಕೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋವಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ IITs ಏನಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 4 years ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ 60 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಹಿ ನಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡೋರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ 20 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ವರ್ಗು ನೀನು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3rd year 4th year ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. IITs ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರೋ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ CG ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ IITs ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾವು. Thank you, Nitish. Now I would like to call upon our principal Rajan sir to speak few motivational words to our students and also have a conversation with Mr. Nitish. Hi Nitish. Hi sir. Nice to see you. Yeah, I could hear only part of your conversation because I was in some other meeting because today is Sunday. So how are you? Yes, I'm doing great. Okay, how your studies are going on? Yes sir, it is really good actually. Okay, Nitish, first of all I should congratulate you for the IIT selection you have achieved and pursuing your studies. I have observed that your confidence level is very good. Yeah. So actually it's little uncomfortable, but it's fine, sir. Okay. More than before, I'm being better actually. Okay, so you are a combination of zeal and confidence and hard work. So your perseverance has been paid for. We are very happy about that. Not only you know what I have observed in students who have reached heights, and the good placements is that even some of the setbacks are viewed as an opportunity. Even a rejection could be a boost.
Yes, sir, I obviously. Yeah, I saw a campus interview, that 30 students out of 29, 30 students, 29 students were selected. One was rejected. But that one student, she has seen it as a chance for doing her PhD. Yes. So sometimes, even a negative reply is for some betterment, some better opportunity. So, Nitesh, I should say that you are the pride of QCS, Quiet Corner School, and an inspiration to many students who pursue their studies. So, this is the message I have to convey to the other students that, everyone can try, and don't waste their time. They should not waste their time and opportunities. This is the time they should do hard work and try to achieve something in life. And I think you are a role model for that, and hope that your hard work and whatever career that you are pursuing, it will inspire others also. So I wish you all the best as you continue, on behalf of the school and Lima madam and our teachers. I wish you all the best as you pursue your career. Thank you, sir. Okay, nice meeting. Edwin. Yes, thank you, Rajan sir. Even though he is my dad, I'll be addressing him publicly as Rajan sir only. So next, I call upon Shamla ma'am to speak few words. Hello. Hello, ma'am. Good morning, everybody. Hello. Hello, ma'am. Yes. Good morning, everybody. Nitish, I'm very happy about the achievement, and also whatever the experience and also journey you have shared with our students. It is very happy to hear, and also only thing is our students, our future students, they have to put their efforts to reach their goal. Understood? So try to guide them like this, and also I would be very thankful to our Ebin, because Ebin also our ex-students, and he is putting so many efforts. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, you know that this is the time of pandemic. Everybody is staying at home, and also no schools, no colleges. Am I right, Nitish? Yes, ma'am. Actually, pandemic So ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, as our principal sir they said that through the efforts only we can come up in our life, and also we can reach our goal. So for the students for Quiet Corner, those who are going to attend NEET as well as JEE, for them, wish you all the best on behalf of management and on behalf of all the teachers. So I would like to congratulate you also for your great achievement. So still I want to see you in higher positions in the upcoming days. Thank you. Thank you very much, Ebin, and also thank you very much, one and all those who are in this conversation. Thank you. Have a nice day. Thank you, ma'am, for your valuable words. Next, I call upon Tabassum madam, who is an Hindi teacher in Quiet Corner School. Maybe she took for you also, I think, Nitish? No. No, I think after that she joined. So I request Tabassum madam to come forward and speak few words. Sir, I am very happy to hear this because Nitish is our student, our school student, sir. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಕೊಬೇಕು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Thank you. Okay, madam. Thank you. Thank you, Nitish. I think any other questions from the students will take and wind it up. Yes. Actually, pandemic ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್.
ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಎಬಿನ್ ಸರ್ ಸಹ ಅವ್ರು ಬಿಟೆಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟೆಕ್ ಮತ್ತೆ PhD ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. Yes, yes. ಸೊ Yeah. ಅದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಎಂಟೆಕ್ ಅಂಡ್ PhD. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರೆ MBA ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನೀವು ಈಗಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು IIT ಬಾಂಬೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಸಹ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಸಹ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಡಿಸರ್ವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು IIT ಅಂಡ್ ಈ ಡಿಸರ್ವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿಸರ್ವ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಸಹ ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಡಿಸರ್ವ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇನ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು 3 years ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಲೈಕ್ ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ. ಪ್ಲಸ್ ಯಾರಿಗೋ ಓದಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಲೈಬ್ರರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ತ್ರಿಬಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನಾನು ಫ್ರಮ್ 7th standard ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಲೈಬ್ರರಿ. ಬಟ್ ನಾನು 10th standard ಆದ್ಮೇಲೆ 11th 12th ಐ ಮೀನ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಲೈಬ್ರರಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓದೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡೋಣ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಸಹ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ರೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಥರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳಕಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಂಗೂ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂಥರ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಇವಾಗೂ ಸಹ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 2 months ಬ್ಯಾಕ್ ಸಹ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ನೀನು ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಬುಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋರ್ಗು ಬರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 o'clock ಓಪನ್ ಇರ್ತದೆ ದಿನ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 to 8. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನೀನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 4 o'clock ಹೋಗಿ ನೈಟ್ 8 o'clock 4 hours ಓದ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ ನೋಡಿದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ರು KS KPSC ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸಹ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ನೀಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, JEE ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಹ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದೆ 2-3 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಓಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದೇರ್. ಲೈಕ್ ಮನೇಲಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓದೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ನೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮೊದಲನೇದು ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಸಹ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನೇನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೀನಿ ಈ ತರನೇ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನೇನು ಓದೋಣ ಬಿಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಯಾರಂದ್ರೆ 2 years ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದಿರೋನು, ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2 days ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋನು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಬೋದು ಅವ್ನ್ದು ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಟು ಲೇಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವ್ ಏನೋ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಒಬ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀನೇ ಓದ್ಕೊಳೋದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್. ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿವನ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಆರ್ ಎನಿವನ್ ಟು ಕೋಚ್ ಯು. ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಟು ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿ ನೀವು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿದೀನಿ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಸಹ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ 2 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. IITians ಅಲ್ಲಿ 40% ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕ 60% ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ MTech ಅಥವಾ PhD ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ UPSC ಅದಕ್ಕಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಸಹ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಓದಿನಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಓದಿದೀನಿ ಮುಗೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಆಗ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 40 years ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್. ಸೊ ಮೇಬಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಯರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ದಿರೋ, ಬಟ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಿರಲ್ವಾ. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ನ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಸರ್ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಂಗೆ ವರ್ಕೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಾಗ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಾಗ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮೇ ಬಿ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಓದ್ಕೊಂತ ಇದೀರಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಓದ್ತಾರೆ ಓದ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 years ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವರ್ಕ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. Yes, thank you, Nitish, for your valuable insights. So, I think also I I should request thank you everyone. for this. And students are almost 20 members, 23 members ಇದ್ದೀರ ಅವಾಗ. So Yeah. Yes, students, I want to make a point to you. Use the technology efficiently and do some smart work. Definitely will achieve great things. So, on an official note, thank you everyone. It was a pleasure being with you all today through this online platform. I would like to thank everyone who made this meeting possible, and special thanks to Mr. Nitish Kumar and our principal Rajan sir, all dignitaries, faculty members, and all participants. Thank you everyone. thank you We'll for take- giving this opportunity to speak with you all. It was really great pleasure. And also, if you want to talk to me, you can contact me through anywhere. You can So- just put your email ID in the chat box. Yes. Yes, on an official note, I am stopping this online meet. Okay, thank you.